प्रिय छात्र छात्री समस्त को स्वागत जनावि आरएसएच स्टडी सेंटर को। आज आलोचनार विषय वस्तु होउछि बड़पण, जहाँकि युक्त 2 द्वादश वर्षर गोटे पाठ्यपुस्तक अंतर्भुक्त एक विषय गोटे कविता। से कविताटी नाम होउछि बड़पण। यार कवि होउछन्ति कविवर राधानाथ राय। आज यही बड़पण कविता को आमे किछि अंश पाठ करिबा, ता सहित बुझिबा कौन पाई कविता लिखिथिले कवि, काहींकी लेखा जाइथिला, को उद्देश्य थिला तांकर सेथिरे। ताले कविता भीतर को जिबा पूर्वरु आमे टिके कविंक संबंध जानि देबा। कविवर राधानाथ राय एही नामटी साधारण भाव में जदि आमे कहिबाकू जिबा ओडिया साहित्य बा ओडिशा भूखंड रे काहाकू अजणा नहीं। आधुनिक जुगर स्रष्टा होउछन्ति राधानाथ राय, जे कि ओडिया साहित्य को आनि देइथिले एक नूतन दिग। गीति काव्य परंपरा बा काव्य परंपरा प्रबंध साहित्य को बा गोटे नूतन दिगरे कविता को नेबारे से थिले सिद्धहस्त। तांकर कविता गुड़िक साधारण भाव में जब लक्ष्य करिबा प्राच्य पाश्चात्य चिंतार समन्वय थिला। से पाश्चात्य चिंताधारा को निज साहित्य रे अंतर्भुक्त कराउथिले। ताले आमे तांको जानिचे साधारण भाव में जे तांकर लेखनी चलनार समय होछि 1880 मसीह 1900 मसीहा पर्यंत बा 1908 मसीहा पर्यंत। ताले आमे कविंकर जन्म संबंध में जानिबा। से 1948 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रे बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। माता श्रीमती तारिणी दासी, पिता श्री सुंदर नारायण राय। तांकर काव्य गुड़िक बा जहाँ को आम जानिचे प्रसिद्ध लेखा गुड़िक होउछि केदार गौरी, चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, चिल्लिका, महाजात्रा, जजातिकेशरी, दरबार, उर्वशी। से गद्य रचना मध्य करिसंती। गद्य रचना रे तांकर प्रथम प्रबंध होउछि विवेकी। ताहले आमे तांको विषय अन्य किछि जानिबा पय हेले तांकर जीवनी पढ़िबा को हेबो। तो साडू को से सब को आमे जानिबा आवश्यक नाही। आमे एबे विषय भीतर प्रवेश करिया पूर्वरु टिके बड़पणर नामकरण संबंध में आम जानिबा। ताहले कविकर एही बड़पण कविताटी दरबार काव्यर एक अंश विशेष। दरबार काव्यरू यही बड़पण कविताटी को संग्रहित करा जाइछि। बड़पण कहिले एठी कवि समाज को वार्ता देवाक जाउछन्ति जे संसार रे प्रकृत बड़पण आमे काहाकू कहिबा। ताले तुमे माने जानिथिबो जे संसार रे केते सब लोक गर्व करन्ति निजर आत्मगर्व आत्मबड़ीमा नै धन संपत्ति हो किंबा निजर कोनोसी गोटे उच्च पदवी हो ताकू नहीं कि लोक मैंने कौन करना विभिन्न प्रकार गर्व करती, अहंकार करती। आ लोभ मोह जिते लोक ग्रास करे से काल नाश करे। से समय कह जाऊँगी कौन ना कवि से चेतई देवाक चाहती समाज लोक मानू जे कौन ना तुम्हें माने प्रकृत बड़पण को धर। तुम्हें जो सब भावी गर्व करुच तू निजर अर्थ बड़ीमा देखई ताहा प्रकृत बड़पण नुहे, ताहा प्रकृत जीवन आधार नुहे। जीवन आधार जहाँ प्रकृत रे तुम्हें से ही ग्रहण कर। से सी ही तुमको मुक्तिर बाट देव, सी ही तुमको ईश्वर पाखे नहीं पहुँचाइब। सी हूँ धर्म रूपक बड़पण। ताहले आमे से विषय भीतर को प्रवेश कलापर आमे आहरी भलसे भाव में जानीपर जे कवि एठारे आमको कौन जानापी उपदेश देइछन्ति। ताहले विषय भीतर प्रवेश करिबा। विषय भीतर प्रवेश करिया पूर्व मु तुमको कहूछि जे एही दरबार काव्यटी कवि केउं समय रचना करथिले ना तुम्हें समस्त जानिथिबो जो ज्योतिर्विज्ञानी पठानी सामंत को। से पठानी सामंत को संवर्धना देवाई बारवाटी दुर्गरे गोटे दरबार आयोजन कर जाइथिला। से दरबार कहले एठी तुम्हें कौन ना तुम्हें जमीती गोटे संवर्धना देवाई किसी अवार्ड शो करा जाए तो सहीटा को ये कहवा आम संवर्धना बोली बा दरबार बोली करा जाइथिला। दरबार रे से समय रे आमे जदि कविंकर समय कथा चिंता करिबा 19 शताब्दी कथा चिंता करिबा ताले कौन ना से समय रे दरबार रे राजा जमीदार विदेशी माने ही जोग देइथिले। काहेकि ना प्रसिद्ध सुनामधन्य व्यक्ति माने ही साधारण भाव में दरबार जोग दियंती।
ତେଣୁକରି ସେଠାରେ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷୁଥିବାର ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ କବିଙ୍କ ମୁଖରୁ ବା କବିଙ୍କ ଲିଖନୀରୁ ଏହି ଦରବାର କାବ୍ୟଟି ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ସେ ଦରବାର କାବ୍ୟର ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏହି ବଡ଼ପଣ କବିତା ରୂପରେ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ଅତୀତର ସମୟକୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜା ଜମିଦାର ଇଂରେଜମାନେ ମିଶିକରି ବା ବିଦେଶୀମାନେ ମିଶିକରି ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟକୁ ଆମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାହେଲେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଏଠି କବି କିଛି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜମିଦାରମାନେ ବା ରାଜାମାନେ କେମିତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି କବିତାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନାଶ୍ୱାନ। ତାହେଲେ ତୁମର ମନେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ତୁମେମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ କବି ତାଙ୍କ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷ କିଏ ଥିଲେ ବା ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନାଶ୍ୱାନ। ତାହେଲେ କେଶରୀ ଔରସ, ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସିଂହ ସଦୃଶ, ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କୁକୁର ଭଳି, କୁକୁର ସଦୃଶ ବୋଲି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ତାଙ୍କ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ବା ତୁମେ କହିପାରିବ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ତୁମେ କୁହ ଯେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବା, ବାପା ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ନିଜର ମାନେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ। କବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଯାଇଥିଲେ, ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତୁମେ ସେଇ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗକୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତାଠେଇଁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗକୁ ଆଗେଇ ନ ନେଇ ତୁମେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛ, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାଉଛ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଥିରେ ନିଜର ଗର୍ବ ଗାରିମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି କହିପାରିବ ଯେ ଜଣେ ବାପା ବା ଜଣେ ପିତା ସେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତ ଯଦି ତା ପୁଅ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତା ପୁଅ ଚାହିଁଥିଲେ ତା ବାପାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିଶାଳ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ କ'ଣ ନା ନିକମା, ଯିଏକି ବାପାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା ନାହିଁ, ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଲା, ବାପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଲା। ତ କବି ଏଟା ସେକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ହେ ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ବା ଦରବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନେ, ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପାର ଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଜା ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ ସେୟାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛ, ତାଙ୍କର ସେୟାକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉନ, ଆଉ ନ ବଢ଼େଇ କରି ପିତା ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଜର ଗର୍ବ ବା ବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଛ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତାହେଲେ ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ, ତାହେଲେ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ତୁମେ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତେଣୁକରି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କିପରି ଥିଲେ? ନା ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, ବହ୍ନି ଶିଖା ବା ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ତୁମକୁ ଏଇଠି ବୁଝିଯିବାର ଅଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଅତୀତ ରାଜାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କରି ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହେଇ, ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧଗତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହେଇ, ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହେଇ ତୁମେ କ'ଣ ହେଲ ନା ଜଳଧାରା ପରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲ, ଜଳଧାରା ପରି ନିମ୍ନ ଗତିକୁ ଆସିଲ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ସେକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବ। ଏଇ ପାର୍ଟଟିକୁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ନା ଏଇଟା ଦେଖ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଇ ପାର୍ଟଟିକୁ ତୁମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତାହେଲେ ତୁମର ପିତୃଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃମାନେ କିପରି ଥିଲେ? ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ, ଉଦାରବାନ ହୃଦୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ତୁମର ପିତୃଗଣ କିପରି ଥିଲେ? ନା ପରମ ଉଦାର ହୃଦୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ମଣୁଥିଲେ? ନା ଏକ ପରିବାର ସଦୃଶ ମନେ କରୁଥିଲେ।
ଏକ ପରିବାର ସଦୃଶ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପରିବାର ସଦୃଶ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କାହିଁ ଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା। ରାଜ ପ୍ରଜା ହେଲେ ଏବେ ବାଜପାରା। ତାହେଲେ ସୁଧାରା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଧାରାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଶାସନର, ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେଇଛି ନା ବାଜପାରା ସଦୃଶ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେଇଛି ନା ବାଜପାରା ସଦୃଶ। ବାଜପାରା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଖାଦକର ସଦୃଶ। ଜଣେ ଶାସକ, ଜଣେ ଶୋଷିତ, ଜଣେ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଜଣେ ଗରିବ, ଏହିଭଳି ହେଇଛି ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା କବିଙ୍କ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଥିଲା ନା ଏକ ପରିବାର ସଦୃଶ ମନେ କରୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ।